السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، یہ جو فوٹو لگا ہوا ہے تھمبل پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس شخص کی ہے بریلویوں کو تلاش، کیونکہ یہ شخص دیوبندی ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اس شخص نے دکھاوے کے لیے اب سے قریب 10-11 مہینہ پہلے میرے ہاتھ پر دیوبندیت سے توبہ کی، اور وہ اس نے ریکارڈنگ مجھ سے یوٹیوب پر ڈلوائی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بریلوی بن گیا ہے۔ اور اس نے پھر میرے یہاں UP کے اندر ضلع ایٹا یا اٹاوا میں بریلویوں کی مسجد میں امامت کرنی شروع کر دی۔ وہاں سے لوگوں کے ہمارے پاس فون آئے کہ یہ دکھاوا کرتا ہے، اس کا جلوت کچھ اور ہے اور اس کی خلوت کچھ اور ہے۔ یہ میلاد بھی پڑھتا ہے، درود فاتحہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ دیوبندیوں کی طرف راغب کرتا ہے لوگوں کو۔ پھر ہم نے فون کر کے اس سے بات کی، وہاں کے منتظمین سے بات کی، تو پتہ لگا کہ یہ دیوبندی ہی ہے۔ تو یہ وہاں سے نکل کر بھاگ گیا۔ پھر یہ راجستھان پہنچا، وہاں ہم نے بات کی، وہاں کا پتہ نکالا تو وہاں بھی یہ اپنی دیوبندیت پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں سے بھی یہ بھاگ گیا ہے۔ اب اس کا پتہ یہ لگا ہے کہ یہ MP کے اندر ہے، لہٰذا میں MP کے تمام ہی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس شخص کا پتہ نکالیں کہ یہ کس جگہ ہے۔ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ MP کے اندر شیئر کریں تاکہ اس شخص کا پتہ لگ جائے کہ یہ MP میں کون سی جگہ ہے، کیونکہ یہ MP میں بھی یہ پتہ لگا ہے اس کا کہ یہ کسی بریلویوں ہی کی مسجد میں امامت کر رہا ہے۔ آپ لوگ اس کا پتہ نکالیں کہ یہ کون سی جگہ ہے اور پتہ نکال کر اسے گرفتار کریں، اور گرفتار کرنے کے بعد میں بریلویوں کی مسجد سے اسے بے دخل کرائیں، کیونکہ پیارے بھائیوں یہ سڑا ہوا دیوبندی ہے اور یہ دیوبندیوں کا چھوڑا ہوا ایک ایجنٹ ہے، تاکہ یہ بریلویوں کی مسجد میں جا کر امامت کرے اور امامت کرنے کے بعد میں وہاں لوگوں کے عقیدے خراب کرے، وہاں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے۔ لہٰذا آپ لوگ اس نمبر پر کال کریں اس سے، اور کال کرنے کے بعد میں بڑے اچھے طریقے سے مہذب انداز میں اس سے بات کریں، کیونکہ یہ اتنا بڑا مکار ہے کہ یہ ایک دم اپنا پتہ نہیں بتاتا ہے اور ایک دم گالی گلوچ کرنے لگتا ہے۔ بڑے طریقے کے ساتھ میں اس سے بات کریں، اس کا پتہ نکالیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگ اس کام میں زیادہ سے زیادہ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ یہ مردود شیطان جہاں بھی ہوگا، کہیں بریلویوں کی مسجد میں رہ کر امامت کر رہا ہے تو وہاں لوگوں کے ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں کا عقیدے خراب کرے گا۔ یہ پکا سڑا ہوا دیوبندی ہے اور یہ ان کا دیوبندیوں کا چھوڑا ہوا ایجنٹ ہے، سارے دکھاوے کرتا ہے یہ۔ اور یہ رہنے والا میرے یہاں UP کے اندر ایک اس کا گاؤں ہے گوجر والا کریم پور، تحصیل ٹانڈا بادلی، ضلع رامپور کا یہ رہنے والا ہے، جو کہ ٹانڈا مشہور جگہ ہے، دیوبندیوں کا گڑھ ہے وہ، وہیں یہ پڑھا ہے، وہیں سے اس نے علم حاصل کیا ہے۔ مجھے اس نے ساری باتیں بتائی تھیں، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اور دھوکہ دینے کے بعد میں اپنے آپ کو یہ مشہور کرنا چاہتا تھا کہ میں بریلوی ہوں، تو اس لیے ہم نے کہہ کر وہاں اٹاوا کے اندر اسے بریلویوں کی مسجد میں امام رکھوا دیا تھا۔ وہاں اس نے گل کھلانے شروع کیے، تو وہاں سے ہمارے پاس جب فون آئے تو ہم نے اسے وہاں سے نکلوا دیا۔ پھر یہ راجستھان پہنچا، اب راجستھان سے یہ پتہ لگا ہے کہ وہاں سے بھی نکل گیا ہے۔ وہاں ہم نے فون رابطہ کیا تھا تو وہاں بھی یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، تو وہاں سے بھی اب یہ نکل کے چلا گیا ہے۔ اب اس کا پتہ یہ لگا ہے کہ یہ MP کے اندر ہے، اب ہمارا فون نہیں اٹھاتا ہے، لیکن اس نے کل یا پرسوں ہمارے نور حسن بھائی کو فون کر کر الٹی سیدھے باتیں کی ہیں، وہ ثبوت کے طور پر ہم آپ کو سنوا رہے ہیں، آپ اسے سنیں، سماعت فرمائیں۔ اور اس شخص کو میں پھر آپ سے گزارش کروں گا، خاص کر میں اپنے MP کے جو ہمارے بھائی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس شخص کو فون کریں اور فون کر کے اس کا پتہ نکالیں کہ یہ کس جگہ ہے، اور اسے
بریلویوں کی مسجد سے بے دخل کرائیں. جس میرے اسلامی بھائی نے اس کام کو کیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اپنے حبیب کے صدقے. میرے بھائی اسے کام کو انجام دو، نہیں تو یہ لوگوں کے عقیدے خراب کرے گا. ہلو. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام بھائی جان. خیریت سے ہیں بھائی جان آپ؟ ہاں بڑھیا الحمدللہ. اللہ سلامت رکھے غلام تاج شریعہ کو. ہاں آمین. جی بھائی جان خیریت سے ہوتے ہیں آپ؟ جی دعائیں آپ کی حضرت. چلیے ماشاء اللہ. پہچانے نور حسن بھائی؟ ہاں حضرت بھائی بول رہے ہیں. جی کہہ رہے ہیں بھائی جان جی یہ جو دیوبندی چیلنج کر رہے ہیں، جو آپ بتا رہے تھے کہ پیسے دیں گے، ہاں تو اس کی جو حوالہ غلط نکال دے، ہاں جو سنیوں کو غلط ٹھہرا دے، ہاں. تو 5 لاکھ کا چیک میری طرف سے ہے، یا خیال رکھنا. میں سمجھا نہیں حضرت کیا بولے. اگر کوئی دیوبندر اگر آپ سے جیت جائے سوال میں، اچھا. تو 5 لاکھ روپے کا چیک میرے کھاتے سے لے لینا. انشاءاللہ ایسا ہوگا ہی نہیں، نوبت ہی نہیں آئے گی. کسی دیوبندی کی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا کہ ہمارے نور حسن بھائی صاحب سے جیت جائے وہ. 5 لاکھ سے زیادہ تو زندگی کی ہے قیمت. ہاں میں کہتا ہوں کہ جو وہ بیچ مانگ چوراہے لے. پہ کھڑا کر کے مجھے قتل کرنا یا ایسی سزا دینا جو سب سے زیادہ خطرناک ہو. ارے بھائی میں ابھی آپ کا سن رہا تھا، جو بتا رہا تھا کہ وہاں سے بولے دیوبندی اصغر کون تھا وہ کمینہ، اس کی تو ہمت ہی نہیں پڑی. کچھ ایسا سوال آپ نے کیا، نبی کے علم غیب پہ بات کر رہا تھا وہ. ہاں ارے اس سن کر کے اس کے بعد پہلے تو سارا بات سمجھتا نہیں وہ، اور پڑھنا جانے کیسی کیسی باتیں بول رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کے علم غیب پہ شک کر رہے لوگ، بتاؤ. صحیح بات اور ہے. ابھی میں نے ایک سلام ڈاری تھی اپنے غلام نبی پہ. ہاں حضرت ذرا میں بعد میں ذرا بات کرتا ہوں. جی ذرا میں بس ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں، دعا کر لوں ذرا. جی یاد رکھنا دعاؤں میں. ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ. ہلو. نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، تو شیطان کی اولاد ہے، شیطان بنے گا. بول کون بول رہے ہیں؟ بھول بڑی جلدی جاتا ہے یار، تو کیا بتاؤں یار. انشاءاللہ تک میرے دل میں میرے جسم میں طاقت ہے، تجھے سدھارنے کی کوشش کروں گا. آگے اللہ تجھے ہدایت دے، سمجھ گیا. اللہ تجھے توفیق عطا فرمائے میرا رب. کون بول رہے ہیں آپ؟ تو نے دنیا کے اندر بہت سخت غلط کام کر دیے. تو نے مسلمانوں کو بانٹ دیا، 2 فرقوں میں تو نے مذہب کی شان کو بانٹ دیا. کس نے؟ تو نے. تیری آواز ٹھیک سے نہیں نکل رہی ہے. کھانا پینا نہیں کھایا کیا؟ تو نے اسلام کی شان کو 2 مذہبوں میں بانٹ دیا. کیسے؟ ایسے ہی لڑائی کروا رہے آپس میں، اور کہاں سے. اچھا پہلے آپ بتائیے کہ آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ اب ظالم یہ بتا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مارے گا تو تیرے دل پر کیا اثر پڑے گا، یہ بتا. تجھے کوئی خوشی ملے گی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں مارے گا؟ جب تو ایسے آپس میں لڑائی اپنا ذاتی معاملہ ہو وہ الگ بات ہے. دین کے نام پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بڑا خیال رکھتا ہے. اچھا. اور جہاں بھی رہے مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے. جس طرح کے صحابہ ایک دوسرے میں بہت محبت کرتے تھے نا، اسی طرح مسلمان بھی ایک دوسرے میں بہت محبت کرتے ہیں. جتنے بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، میرے دل کا سکون ہے، میرے سر کا تاج ہے، میرے بازو ہیں. تمام مومن، تمام مسلمان، تمام وفادار رسول. میں کیوں نہیں ہے؟ پھر تیرے دل میں کیوں نہیں ہے؟ تو کیوں لڑائی کروا رہے ہیں؟ میں مومنوں سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ کے دشمنوں سے نفرت. تجھے کہاں سے پتا کوئی دشمن رسول اللہ کا؟ تجھے علم ہے معاذ اللہ. جو میرے نبی کے کمال کو گھٹاتے ہیں وہ سب جوتے کی نوک پر، اور سب غدار رسول، دشمنان رسول. تو تو ہٹاتا ہو تو بتا دے. پہلے تو اپنی پہچان بتا، تو ہے کون؟ پہلے تو اپنی پہچان بتا، تو ہے کون؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو ہٹاتا ہو تو کیا کرے گا؟ اچھا تیرا نام کیا ہے وہ تو بول. پہلے پتا تو چلے کہ کس سے میں بات کر رہا ہوں. کر دیا کہ تو اللہ کے رسول کے دین کو ہٹاتا مٹاتا. میں کہہ رہا ہوں پہلے اپنی پہچان بتائیے، مجھے پتا چلنا چاہیے نا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. اچھا تیرا نام کیا؟ میرا نام تو جانتا ہی ہوگا، تبھی تو نے کال کیا ہے نا. میں کیوں جانوں گا؟ میرے پاس تو 1000 کال آتے ہیں. اچھا تو مطلب میرا مجدد ہے نا، تو معاذ اللہ ہے نا. نہیں تو کون ہے؟ تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں نا، تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں.
تو دین کا محافظ ہے. پھر وہی بات, تیرا نام پوچھنے میں دین کا محافظ بن گیا کوئی؟ نہ تو حافظ قرآن ہے, نہ کوئی عالم ہے, نہ کوئی قاری ہے, نہ کوئی مولوی ہے, کچھ نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. جی بے شک. ہاں تو نے صحیح کہا کہ میں ایک عام آدمی ہوں. تو جاہل, تو نے صحیح کہا میں ایک عام آدمی ہوں, عوام میں سے ہوں. تو پھر تو جاہل سے بدتر ہے. تیری سچائی مطلب سن مناظرہ کر کے چلے گا. ارے تو نے میں نے کب کہا کہ میں مناظر ہوں؟ میں نے کب کہا اور کہاں کہا کہ میں مناظر ہوں؟ چیلنج دیتا ہے یوٹیوب پر ریکارڈنگ ڈال کر مجھ سے مناظرہ کر لو. یار تو اپنا نام تک نہیں بتا رہا, اپنی پہچان نہیں بتا رہا, تو ہے کیا؟ اپنا بتا دینا. تو کون سا جانور ہے بتا دو کم سے کم. تو اپنا بتا دے. ہاں بھائی بتا. میرا نام نور حسن ہے. ہاں نور حسن بول رہا ہوں. میرا نام زین العابدین ہے. اچھا زین العابدین. یہ پاک نام تو مت رکھ, تو یزید پلید رکھ. تو بھی نا نور حسن, اللہ ابو نور حسن نام مطلب تو رکھ ابو لہب یا ابو جہل اپنا نام. نہیں وہ تو سب تمہارے پاپا ہیں, وہ سب تمہارے باپ دادا ہیں, وہ سب تمہاری نسل, وہ سب تمہاری نسل میں. ماں کا نام ہندا ہے, تیری ماں کا نام ہندا ہے جس نے حضرت امیر حمزہ وہ سب تمہاری امائیں ہیں. نام ابو جہل یا ابو لہب یا اتبا یا سمر رکھ لے تو اپنا نام. سمجھ گیا؟ ایک اور کال آ رہا ہے, ذرا اس کو بھی ریسیو کر لیتا ہوں. ہلو السلام. ماں کا ختم ہے. جی کون صاحب؟ جی میرا نام فرمان. جی میں مظفر پور سے بول رہا ہوں. مظفر پور سے؟ جی. اچھا آپ کا مسلک بھائی جان؟ جی مظفر نگر سے, مظفر سے نہیں. اچھا مظفر نگر. جی اچھا سہارنپور. خاص مظفر نگر سے ہیں؟ جی مظفر نگر سے آگے ہوں, جانسٹ گاؤں ولی پورا سے ہوں. اچھا ولی پورا سے ہیں. جی اچھا جی آپ کا مسلک کیا ہے بھائی جان؟ مسلک اعلی حضرت سے ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میرے ایک دوست بھی ہیں وہاں, شاہ عالم بھائی. جی میرا دوست ہے جی. اچھا وہ آپ کے دوست ہیں؟ جی اچھا ماشاء اللہ. اس علاقے میں الحمدللہ کافی بھائی سے بات ہوتی ہے, اور الحمدللہ کئی بھائیوں نے توبہ کی ہے ماشاء اللہ. جی ہاں یہ میرے پڑوس کا یہ خبیث بول رہا ہے, یہ ٹانڈا بادلی کے آس پاس کا ہے, یہ میں جانتا ہوں اس شیطان کو. ہاں اس کا نام زین العابدین ہے, مگر اس کو زین العابدین نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ پاک نام ہے. جی تیرا نام نور نہیں کہنا چاہیے. بہت مزہ آیا. اچھا حضرت بہت بہت شکریہ. غلط نام رکھ لیا. مجھے بہت سکون ملتا ہے, دل کو بہت سکون ملتا ہے. اچھا حضرت اچھا بہت بہت شکریہ. دیکھیے مومنوں کے دل کو سکون پہنچے گا, اور جو یزید پلیت کی ناپاک اولادیں ہیں, جو تھانوی رنوتوی امیٹھوی کی ناپاک اولادیں ہیں, ان کے دلوں پر جو ہے نا دہشت طاری ہو جاتی ہے. ان کو گرہ گزرتا ہے, ان کو بہت کٹھن گزرتا ہے. میری آواز بھی ان کو زہر لگتی ہے. اور حسن سن تو لے, مجھے بہت تیری بہن کو کتے چودن لگا تو اب دیکھو بھائی جان, یہ ایک حافظ ہے, یہ زین العابدین ہے. اب پتہ نہیں مولوی بھی ہے کہ نہیں ہے, اللہ بہتر جانے. ارے تو بھی تو تو دیکھو کتنی گندی گالی بک رہا ہے. مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے. میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا ہے, میں صرف اس سے نام پوچھ رہا تھا. اب بتائیے ماں بہن کی گالی بک رہا ہے یہ بھائی جان, بتائیے یہ ہے دیوبندیت؟ کیا کر دے گا تو, پھاڑ کے رکھ دے گا تو ہے ہمت. میرے زبان سے لوگوں نے توبہ کری. میں نے یہ کب کہا میری زبان سے؟ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. میں نے یہ کب کہا کہ میری زبان سے توبہ کی ہے؟ میں نے بھائی جان بولا ہے کیا اس طرح کہ میری زبان سے توبہ کی ہے یا میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے؟ ایسا کچھ میں نے بولا بھائی جان؟ میں نے یہ کہا کہ وہاں کے کئی بھائی توبہ کر چکے ہیں. اب بتائیے بھائی جان, عقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندے اسی طرح کے ہوتے ہیں. پنڈت کے دین پر چلنے والے ہندا تیری ماں ہے اور ابو جہل تیرا باپ ہے. آپ دیکھو ان کے دھرم میں زلزلہ آیا ہوا ہے بھائی جان. زلزلہ کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا بھائی جان؟ جی میرا نام ماں کا یار ہے فرمود بھائی. ماں کا ختم ہے یہ تیری ماں کا یار. ہاں اب دیکھیے بھائی جان یہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے. تیری اماں کا یار ہے. کام کیا ہوتا ہے نا, یہ
चांदनी रात जैसे चमकती है ना तो कुत्ते ही भौंकते हैं, हाँ इनका भौंकने का काम है। हाँ, असल में क्या है, इनको ना बेहयाई सिखाई गई है, क्योंकि गंगोह की खानकाह में भी बेहयाई सिखाई जाती थी, और सहारनपुर में जो है ना जामिन अली जलालाबादी रंडियों को मुरीद करता था, तो ये सब बेहया उसी जो है उसी सब सिलसिले को देखते चले आ रहे हैं जी। हाँ, इसलिए बेहया बेगैरत है ये लोग जी, बेगैरत है, जलील है। हाँ ये पता लग चुका है जी, मुझे बहुत सुकून मिला है, और मेरे रब का रहम है, मैं बच चुका हूँ इन लोगों से। माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत। क्या आपने फरमूद भाई नाम बताया अपना, तो ये जो शाह आलम भाई है वो कितना दूर है आपसे? जी बस थोड़ी दूर है, पड़ोस में ही रहते हैं वो जी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। देख ले सुन ले शैतान, ये शाह आलम भाई भी निकल के आए थे, ये भी निकल के आए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह इसी तरह जो लोग समझते रहेंगे जी, वो इंशाअल्लाह निकल जाएंगे, तुम्हारे इस गंदे और नापाक धर्म में नहीं रहेंगे। जी जी बेशक। हाँ, ये कह रहा था कि तू क्यों नफरत फैला रहा है, मैंने कहा नहीं, मैं नफरत थोड़ी फैला रहा हूँ। नफरत नहीं है, सच्चाई है। हाँ, बोला कि तूने बांट दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बांटा है। मैंने कहा मुसलमान तो मेरे सर के ताज हैं, मेरे दिल का सुकून है, मेरे बाजू है मुसलमान। सुभान अल्लाह। हाँ जी। आला हजरत जो है जी, बस बरेली शरीफ जाना चाहते हैं जी, किसी से वहाँ से थोड़ा जो है किताब विताब है और समझ आ जाएगी। इतना तो कुछ नहीं जानते हसन भाई अभी हम। जी 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 जी, लेकिन धीरे धीरे इंशाल्लाह यकीन है, कोशिश करेंगे तो सब समझ आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे उलमा और बहुत सारे हमारे जो आम आदमी हैं, आम भाई हैं, जी जी, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। जी, मौलाना फारूक खान रजवी साहब हैं। जी हैं। हाँ, वैसे तो वो वकील हैं, LLB हैं, मगर माशाल्लाह दीन का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे एक और भाई हैं राहिल भाई, वो भी एडवोकेट हैं, वो भी LLB हैं, वो भी माशाल्लाह दीन का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा नक्शा इनका दिखाते हैं, पूरी सच्चाई जो है आवाम के सामने रख देते हैं। और हमारे भाई जमशेद अली कादरी जो दिल्ली के रहने वाले हैं जी, माशाल्लाह, वो भी इन वहाबियों देवबंदियों को बहुत बेहतरीन तरीके से आवाम के सामने पेश करते हैं। जी वैसे और बहुत सारे भाई हैं, मैं किस किस का नाम लूं हजरत? हाँ, किस किस का नाम लूं, किस किस का छोड़ूं? जो जर्रा जहां है वही आफताब है, वही आफताब है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा जो है इन पर भारी है जी, जो समझदार है, जो इस लाइन में है। बेशक हसन भाई, पहले जो है दिल को सुकून नहीं था, अब जो है बहुत सुकून है। बेशक बेशक हजरत, मेरी भी यही हालत थी। पहले जिस्म मिट्टी की माफिक था, मिट्टी माफिक, जिस्म में जान नहीं थी। जी बेशक, यही था बिल्कुल। हाँ, सही चीज में भी सुकून नहीं था, कुछ भी कर रहे हैं सुकून नहीं मिल रहा था जी। अब बहुत सुकून है, ऊपर वाले का बहुत रहम करम है। हाँ, और ऊपर वाला आप नहीं कहिएगा, ये पहले की जुबान आदत पड़ी हुई है आपकी। जी हाँ, क्योंकि ऊपर कहना ये अल्लाह तबारक व तआला को कैद करना है, और अल्लाह ताला किसी जगह में कैद नहीं। अल्लाह ताला के लिए कोई जगह की जो है कैद नहीं है, अल्लाह ताला लामका है। जी भी। हाँ ओके हसन भाई, जो मतलब नहीं पता ना वो आप बता देना। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हजरत, आप ऑडियो सुनते रहेंगे, आपको जो है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इनका जो मकरू चेहरा है, जो नापाक चेहरा है, जो इनका सड़ा हुआ भुसा हुआ बदबूदार चेहरा है, जी अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको मालूम होता रहेगा। जी हाँ, अब देखो यही था, ये गाली बकने लगा, भाग गया शायद। हाँ, है नहीं, भाग गया। जब इस सवाल का जवाब नहीं होता ना तो ऐसे ही गालियां बकते हैं ये। अब देखो कैसी माँ बहन की गाली बकने लगा, बताइए ये क्या हकीकत है यार? कुछ नहीं है जी, इससे तो ये अपनी पूरी देवबंदियत को ही जलील और रुसवा करा देगा, नंगा करा देगा। हाँ जी, है ना। बताते हैं अपना आपको मौलवी हाफिज बताते हैं। हाँ, ये मेरे पड़ोस का है, टांडा बादली के पास का है। अच्छा जी। हाँ, कोई जगह पड़ती है टांडा बादली के आसपास में, ये उसी गांव का है, तकिए सैरिये का है, न जाने कहाँ का है, अल्लाह बेहतर जाने। जी हाँ, बस यही आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी हजरत मैंने, तो
بہت اچھا لگا مجھے، سکون. میں گھر پہ پڑا تھا، ابھی پھر کرنے کے لیے جنگل کو آیا ہوں. اچھا حضرت جی. تو یہ لوگ تو اپنے حضرت اپنے اکابرین کو بھی کافر بتا دیتے ہیں. جہاں جی کافر بتاتے ہیں نا. ابھی کل پرسوں کی آڈیو ہے جی. جو اپنے آپ کو میرٹھ کا بتا رہا تھا شاہ نواز، اس کو مفتی امجد دیوبندی نے بھیجا تھا جی. تو اس کو کال کرو اور یہ پوچھو. اب دیکھو یہ پھر سے کال کر رہا، میں اس کا کال ریسیو کرتا ہوں بھائی جان. ٹھیک ہے جی. اوکے. ہلو. ہاں زین العابدین بولتا کیوں نہیں ہے؟ تیرا کال کٹ کر رہا ہوں میں. جی حضرت یہ بول نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے اس کا کال کٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اوکے کوئی نہیں. اور بتائیے گھر پہ سب ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں بس الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے حضرت، دعائیں ہیں آپ کی. جی ایسے. اور بھی کوئی بھائی ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے، یہ پھر کال کرنے لگا یار. یہ اسی طرح دکھ کرتے ہیں یہ لوگ. کروں گا انشاءاللہ جب تک صبح نکلے گی، جب تک ان کو ذلیل کروں گا. ہلو. شیطان کی اولاد، زور سے بول، زور سے. ہندو بنے گا مسلمان بنے گا تو شیطان کی اولاد ہے، شیطان بنے گا ظالم. وہ تو تو ہے واقعی. تو نے صحیح بولا. تو ہندوؤں سے زیادہ بدتر ہے. میں خود کہتا ہوں کہ غیر مسلموں کو اتنا عذاب نہیں ملے گا جتنا تمہیں عذاب ملے گا بے بدبختو. تیری وجہ سے میری قوم غیر مسلم تو بیچارہ ہمارے نبی کے کمال کو جانتا ہی نہیں، ہمارے نبی کا جو کلمہ ہے اس کو پڑھا ہی نہیں، کلمے کا مزہ اس نے چکھا ہی نہیں. مگر تو نے تو کلمے کا مزہ بھی چکھا، تو نے کلمے کو پڑھا، تو نے جانا، پھر بھی تو میرے نبی کا غدار بنا. تو اس ہندو سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوگا. ظالم اللہ تجھے غرق کر دے، تباہ کر دے، برباد. وہ تو ہوگا انشاءاللہ. وہ تو غرق ہو گیا. آج تیری وجہ سے میری قوم کے نوجوان بھٹک رہے ہیں. ابے دیوبندیوں کی بھی کہتا ہے مسلمانوں کا نام مت لے بے بدبخت اپنی ناپاک زبان سے. اپنی ناپاک زبان سے مسلمانوں کا نام مت لے. مسلمانوں کی تو الحمدللہ شان بڑی ہے. جس کی نماز یاد نہیں، جس کے روزے طریقہ تو کوئی چیز یاد نہیں، کہہ رہا ہے میں انہیں نماز، انہیں کلمہ، انہیں توبہ کروا کر مسلمان بنا رہا ہوں. اللہ کی ظالم گرک کر دے. ارے تو دیو کے بندر، تم لوگوں نے نماز بھی یاد نہیں کرائی انہیں. ایک منٹ ہمت ہے اور اگر اتنی بھائی جان تیرے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنی مقصود بھائی، اگر تو نے دودھ پلایا ہے، تو اپنی ماں کا سچا دودھ پیا ہوا ہے، تو انہیں لوگوں کو سب سے پہلے نماز، روزے، کلمہ سب چیز سکھا، بعد میں انہیں کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل کر. تیری ماں نے اگر دودھ پلایا تو تم نے، ارے کمینو تم نے کیا کیا اتنے دنوں تک؟ ارے کمینو تم نے کیا کیا اتنے دنوں تک؟ فضل و کرم سے تم نہیں سکھا سکے انہیں. ویسے تو جماعتیں بہت لے کے جاتے ہو. تیری ماں کو ہم نے پڑھایا، تو ہمارے مدرسے میں پڑھا پورا. کہہ رہی ہے تیری ماں کو ہم نے پڑھایا، سالے کمینے بدبخت. ہاں تو ہمارے مدرسے میں نہیں پڑھا. یہ بتا تو 16 سال تیرے باپ کا مدرسہ ہے وہ کیوں رے؟ ارے تیرے باپ کا مدرسہ ہے وہ. یہ بتا تیری ماں کا تھا کیا؟ ابے سالے حرام خور، میں تو بچہ تھا. اب مجھے تمہارے ایک دیوبندر نے مجھے وہاں کرا دیا، مجھے وہاں لے گیا، وہاں میرا داخلہ کرا دیا. بچے کو کیا معلوم بھائی جان. اچھا ہی ہوا کہ میں نے رگ رگ سے تمہیں پرکھا، تمہاری رگ رگ کو میں نے جانا. تیرے گاؤں کا آقا کی نگریہ کا نا پتا کیا کہہ رہا تھا ایک لڑکا کہ اس کی بہن دھندا کرتی ہے، دھندا. تیری بہن کو کیا رہتا. چل اس کا نمبر دے دے مجھے، چل میری بات کرا دے، چل لائن پہ لے لے اسے. تجھے نمبر دے دوں میں. ہاں لائن پہ لے لے. کسی کا نمبر جس نے پورا توبہ کروائی ہو، ایک کہی دے دے نمبر. تیری زبان سے جس نے توبہ کری اس کے لے دے، ایک کہی دے دے. کیا اچھا وہ واقعی سچ بول رہا تھا اس بات کو؟ کون جس نے تجھے یہ بات بتائی ہے کہ آقا کی نگلیہ بولا تو؟ یہ آقا کی نگلیہ کدھر پڑتی ہے؟ آقا جو تیرا گاؤں ہے جو تیرا گاؤں ہے وہاں کا لڑکا کہہ رہا تھا. ابے بدبخت، میں نگلی عاقل میں تھوڑی رہتا ہوں، آقا کی نگلیہ میں تھوڑی رہتا ہوں. میں کاشی پور میں رہتا ہوں. ہاں کاشی پور میں نہیں تو تیرے گاؤں کو ہی کہہ رہا تھا ایک. بتاؤ. اچھا ہمارے گاؤں کو ہی کہہ رہا تھا. جی اچھا کیا کہہ رہا تھا؟ تیرے گاؤں کو ہی کہہ رہا تھا کہ اس کی وہ اس سے ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کھل کے بول، جیسے تو نے ابھی بولا وہ بول کھل کے. میں اتنا بدتمیز تھوڑی ہوں. ابے حرام خور، ابھی تو نے بولا ہے نا. نہیں میں نے تو نہیں، میں نے کہا کہ اچھا خدا کی قسم کھا، خدا کی قسم کھا، واقعی کسی نے ایسا بولا تھا؟ بول. تو کھا لے خدا کی قسم. دیکھو بھائی جان پڑھایا ہو تو بتا. میری کوئی بہن ہی نہیں ہے. یہ سالا کتنا جھوٹا ہے. کھا لے. اگر تو نے ایک نوجوان کو بھی کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل کرا ہو. اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بہن ہی نہیں دی ہے.
वैसे बहुत बहनें हैं माशाल्लाह, बहुत। हाँ, मोमिन बहनें बहुत हैं, इस्लामी बहुत बहनें हैं, बहुत बहनें दुआएं करती हैं मेरे लिए। तो ये बता, मेरी अपनी जाति कोई बहन नहीं है, उल्टी बात है, समझा शैतान का पुत्र। वैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत बहनें दी है। ओ शैतान, अच्छा चल दी है, दुनिया में बहुत बहनें हैं, मगर मेरी अपनी बहन नहीं है जाति। बे शैतान के पुत्र, झूठ भी बोलो तो ऐसा जो खप जाए, जो चल जाए। अच्छा ये बता दे, तू एक ही मरतबा तो कसम खा ले कि तूने एक कोई कलमा पढ़ा कर ईमान में दाखिल किया हो, खा ले कसम। मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं दावा नहीं करता हूँ। वो तो मुसलमान फैसला करेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे कहने से थोड़ी कुछ होगा, अच्छी है ना हजरत, मेरे कहने से थोड़ी कुछ होगा। सोशल मीडिया पे सब जा ही रहा है ना, मैं क्यों कहूँ? इसमें मेरा कोई कमाल थोड़ी है, ये तो मोमिनों की दुआओं का कमाल है, मेरा थोड़ी कोई कमाल है। सोशल मीडिया पे तेरी माँ भी जा रही है। मेरी अम्मा ही नहीं है। सीधे माँ का? हाँ, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया बेटा। किम जालिम, किम बद्दुआएं ले रहा लोग, क्यों आपस में लड़ाई करवा रहा? खुदा से तौबा कर ले, अभी वक्त है, वक्त आगे सुधर जा। अबे शैतान के पुत्रों, मैंने तुम्हें बोला कि तुम तौबा कर लो, वरना कयामत तक जलील करूंगा इंशाल्लाह। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक तुम्हें जलील करूंगा इंशाल्लाह, समझे? अबे कमीनों, झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि कुछ खप जाए, कुछ चल जाए। मुसलमान तो वैसे ही आपस में लड़ाई लड़वा रहे हैं, बेचारे परेशान है। अबे तू अपने आप को मुसलमान समझता है क्या? अरे अबे मुनाफिक, अरे मुर्ताद, तू अपने आप को मुसलमान समझता है क्या? साले तौबा करके भी फिर गया तू वापस। अरे तूने देवबंदी से तौबा की थी कि नहीं की थी? देवबंदी को गाली बकी थी कि नहीं बकी थी? थानवी को काफिर कहा था कि नहीं कहा था? तूने बोल, तूने थानवी को काफिर कहा था कि नहीं कहा था? बोल। नहीं, झूठ बोल रहा है, खा कसम, तूने काफिर नहीं कहा था ना तूने काफिर? हाँ काफिर है, हाँ काफिर है। अबे परसों भी एक देव के बंदर से परसों भी काफिर कहलवाया मैंने, फिर बाद में करेंगे नहीं मैंने नहीं कहा। मैंने कहा साले तेरी ऑडियो ये दोबारा लगाऊंगा, मैंने दोबारा करके सुनाया उसे। तूने पंडित हाशमी को काफिर कहा था नहीं कहा था? बोल। देखो हजरत माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला ऐसे शैतानों को जो है गरक कर दे। ऐसे शैतानों पर अल्लाह ताला अपनी और अपने फरिश्तों की और अपने महबूब बंदों की लानत भेजे। तूने भी तो कहा था उमर फारूक आजम को काफिर। माज़अल्लाह, चल सबूत पेश कर, चल सबूत पेश कर, सबूत पेश कर। मेरा एक सबूत पेश कर, मेरा सबूत देख रहे हो हजरत, इन पे जलजला आया हुआ है, जलजला तारी है। तो पेश कर, मैंने कहा तू भी तो पेश कर देना। तो पेश क्या करना है बोलो? पूरी देवबंदियत में जलजला बरपा हुआ है। तूने भी कहा था ये बात, उसे अशरफ अली थानवी को काफिर, तू ये बता मैंने कब कहा था? पेश कर, सबूत दे। अरे तूने तौबा अभी तो करी थी जब तूने इन्हें काफिर माना था, पागल। उस चीज का सबूत दे ना, सबूत दे। सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है ना सबूत। मैं क्या तेरी छानबीन निकालने में? क्या तेरी? अरे तो तेरी छानबीन तो हमारे पास है ना। तू मटक गई तेरी आवाज, अब क्यों मटक गई तेरी आवाज? अरे हम तो कह रहे हैं ना कि तेरा सबूत हमारे पास है, पागल। सोशल मीडिया पे डाल दिया। मैंने तो कहा नहीं है। देख मुझे इतने दिन हो गए फोन कर। अच्छा तूने तौबा की थी कि नहीं की थी देवबंदी से, ये बता। अगर कोई हाफिज कुरान होता ना तो मैं उससे इतनी जिद्दोजहद नहीं करता। तुझसे तो तू गाहिल इंसान है, तुझसे तो हम फोन करके मजा लेने के लिए। तेरी दुनियाई देवबंदियत में अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, चाहे वो मौलवी हो, मुफ्ती हो, मुफक्किर हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, मजे लेने के लिए, चाहे अल्लामा हो, कोई ऐसा देवबंदी पैदा नहीं हुआ मुझसे बात करके वो अपने आप को हक पर साबित कर दे। हम कर तो रहे हैं। अरे हम कर, तेरे बस की बात ही नहीं है। तू सिर्फ गाली बक सकता है, बदतमीजी कर सकता है। भाईजान कितनी देर से है ये बौखलाया हुआ है कि नहीं है? मैं कैसे इत्मीनान से बात कर रहा हूँ? तू शरीफ है, तू शरीफ हो, तुम्हें बकता खाली तेरी हज रिकॉर्डिंग मंगा रही है जो यूट्यूब पर। मैं तो हज रिकॉर्डिंग मंगा बखी उधेड़ के रख देता हूँ, मैं तो बखी उधेड़ के रख देता हूँ, मैं मदद थोड़ी कर रही हूँ। तो तू बकेगा तो हम नहीं बकेंगे? मैंने अभी तुझे कुछ कहा है ये बता, फिर भी मैं तेरी बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं तो आम आदमी हूँ बे। अरे मैं तो आम आदमी हूँ, तू तो अरे हाफिज कुरान है, मैं तो आम आदमी हूँ। तो तेरी आम आदमी से तू एक आम आदमी ये भी जबान से कह रहा है, एक आम आदमी ये भी कह रहा है मैं लोग कलमा पढ़ाकर ईमान में दाखिल कर रहे हूँ। मैंने कब कहा रे पागल? अभी इस बिहारी से कह रहा था, मुजफ्फरनगर वाले बिहारी से कह रहा कि वहाँ मुजफ्फरनगर बिहार में है। मुजफ्फरनगर का बंगाल। अरे क्यों रे हराम खोर, मुजफ्फरनगर बिहार में है रे? और ये बिहारी। अरे तेरा बाप थानवी भी तो मुजफ्फरनगर का ही, सहारनपुर मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला है। थानवी भी बिहारी था। हाँ जी। अरे थानवी भी बिहारी था। अरे थानवी भी बिहारी था।
चलो आज पता चला थानवी बिहारी था। माने क्या? हाँ जी। थानवी बिहारी था, आज पता चला। मेरे दुश्मन है तब के पहले से दुश्मन है बिहारी, कोई आज नई बात है? बिहारी तो मेरे दुश्मन है ही। ये बिहारी है तो मुसलमान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। कितने पैसे लिए तुझे कितने पैसे दिए मुझसे बात करने के? मुसलमान की देवबंदियों ने दलील मांगी है, बिहारी नहीं है, इससे पूछ तो बिहारी नहीं है क्या? क्यों रे? फोन करना छोड़ो, इससे कहते कि बिहारी नहीं है क्या? बोल। अरे बिहार का जो है सख्त गंदा पानी है, समझ रहे हो? हमारे उस्ताद पढ़ाते वक्त कहते थे, एक बिहारी शाकाहारी, 2 बिहारी मारामारी, 3 बिहारी हुकूमत तुम्हारी। जहाँ बिहारी 3 इकट्ठे हो हुकूमत कर लेते हैं। अच्छा दलील जी, तो ये बिहार का गंदा पानी, मेरे नबी के दुश्मन, मेरे नबी के दीन के दुश्मन। जिसको ये ना मालूम हो कि बिहार कहाँ है, बिहार में कौन सी जगह है, तो साला हमसे बात क्या करेगा? ये इल्मुल यतीम जी, ये बिहार है, जो यतीम, ये जो इल्म से यतीम हो, जो अकल का भी यतीम हो, वो क्या बात करेगा? अबे मुजफ्फरनगर बिहार में नहीं है, शैतान की औलाद, वो यूपी में है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देवबंद, उल्लू के पट्टे बिहार में बताओ, ये बिहार में बता दिया मुजफ्फरनगर। मेरी बिहारी बोल आगे कहाँ है? देख तू किसी को बुरा भला मत कह, समझा? हम जाति लड़ाई नहीं लड़ते, हम किसी से जाति लड़ाई नहीं लड़ते, हम तो अपने नबी की वकालत करते हैं, हम तो अपने नबी के लिए लड़ते हैं। तुमसे शैतानो, तू अपने बाप दादा के लिए लड़ता, तू काफिरों के लिए लड़ता हमसे। हमने तो कोई काफिर, थानवी काफिर है कि नहीं है? बोल। मेरा रब फरमाता, तू थानवी काफिर के लिए लड़ता हमसे, हमारे नबी के लिए थोड़ी लड़ता है तू। मेरा फरमाना तुम्हें तुम्हारा दीन, और मेरे नबी फरमाते तुम्हें तुम्हारा दीन, और मुझे मेरा दीन। काफिरों के लिए उनका दीन है, मैं उनके लिए क्यों लड़ूंगा? अरे शैतान के पुत्र, तू देवबंदी है कि नहीं है ये बता? अरे तू देवबंदी है कि नहीं है? तू देवबंदी है कि नहीं है? फरमाता है मेरा, ने फरमाया कि शिर्क। अच्छा, तू देवबंदी है कि नहीं है? लेकिन शिर्क करने वालों को माफ नहीं करूंगा। बेशक बेशक बेशक। और कुफ्र का नहीं फरमाया? अरे खाली शिर्क का नाम है, कुफ्र का भी नाम है। कुरान मजीद में मैं ये कह रहा हूँ, खाली शिर्क का ही जिक्र है या कुफ्र का भी है? कुफ्र का काफिरून है। तो कुफ्र और शिर्क दोनों ही नहीं बख्शे जाएंगे, या सिर्फ खाली शिर्क नहीं बख्शा जाएगा? मेरे रब ने फरमाया है। अबे मेरे बाद में करिए शैतान, उल्लू के पट्टे, तुझे जब ये नहीं मालूम कि पूरी बात कहनी चाहिए कि अधूरी बात कहनी चाहिए है, तो तू इसे बिहारी कहने से क्यों? देखो, एक तो है खुला मुशरिक जो शिर्क करता है, मंदिरों की पूजा करता है, जाके मूर्तियों को पूजता है, और एक है खुला काफिर, जैसे थानवी, नौजबिया, मैठवी, गंगोही, ये इतने बड़े काफिर हैं, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की शान में तौहीन की है, इन्होंने जरूरियात दीन का इनकार किया। बात करवाओ, समझे मुसलमानों? ये बिहारी नहीं है तो बोल। अच्छा, बात करके देख, तेरे मुंह में न बरेली शिर्क का ये बात डाले। हेलो, हाँ भाई भाईजान, जरा इससे बात करियो। हेलो बिहारी। बिहारी? हाँ, तू कौन है? हम तो अल्लाह के फजल करम से मुसलमान है। बिहारी मुसलमान नहीं होते क्या, शैतान के औलाद? बिहारी मुसलमान कहाँ है? तू बिहारियों को हिंदू मानता है क्या? तभी है उसमें। अरे तो तेरे, अरे सुनो, मुफ्ती अनस बिहारी जो है इनका, जिसको मैंने जलील और रुस्वा किया था, वो सारा हिंदू निकला, बिहार का रहने वाला है, वो हिंदू है। मैं सुनाऊं, जब हम ना मदरसे में पढ़े करे ना, तो वो बिहारी क्या करे, जामियतुल रज़ा में पढ़े करे ना हम, तो बिहारी ना जब खाना खाने बैठे करे तो बिहारी क्या करे, उसे दाल के शुरबे को अबे शोरबा डाल दे, शोरबा। तो हम तो अपने रामपुर के जितने बच्चे थे हम तो अलग खाना खाए करे। बिहारी से मैंने कह दिया, तुमने अगर हमें छेड़ दिया, जो जातियात की बात करता है वो नफरत फैलाता है, या जो अपने नबी की मोहब्बत को बताता है वो नफरत फैलाता है? मैं ये जानना चाहता हूँ मुसलमानों से। निकाल दिया था अपने कमरे में से, निकाल उनके हाथ निकले, हमारा है कोई काम नहीं। इतने गंदे, इतनी बदबूदार। तो फिर टांडा बादली में तेरे इतने जो बिहारी हैं, ये सब के सब हिंदू हैं, और सब इन्हें भगाता क्यों नहीं तू जाके? इमली वाले मदरसे, अरे रोज़तुल उलूम से, भट्टे वाले मोहल्ले से, भट्टे वाले मदरसे से इन्हें भगाता क्यों नहीं है सबको? जामिअतुल मारिफ से भगाता क्यों नहीं है? अरे सिद्दीकिया मदरसे से भगाता क्यों नहीं है? किबरे रहमानिया मदरसे से भगाता क्यों नहीं है रे इन्हें?
अरे भगा सब बिहारियों को, भगा ताना बातली से, भगा भगा इन बिहारियों को, भगा इन बिहारियों को वहां से। देखो बिहारियों, तुम्हें बुरा कह रही है तुम्हारा देवबंदर, ओ बिहारी लोगों तुम्हें बुरा कह रहा है तुम्हारा देवबंदर। इस ऑडियो को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, आग की तरह फैला दो इस ऑडियो को कि ये जो जैनुल आबिदीन बिहारी है, ये जो टांडा बातली का बिहारी, ये बिहारी बिहारियों को बुरा कह रहा है। समझे मुसलमानों? ये देखो जितने मोमिन हैं और जितने देवबंदर हैं उन सभी को इसने हिंदू बताया। हाँ जी, मैं फैलाऊंगा इनको। आप इस ऑडियो को इतना फैलाएं, इतना फैलाएं, इतना फैलाएं, और जितने देवबंदियों में पढ़ रहे हैं बिहारी, तुम सारे बिहारियों को गैरत आनी चाहिए कि इन देवबंदरों के मदरसे को छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो, और या तो इसको तलब करो। मैं इसका नंबर दूंगा बिहारियों, जो तुम देवबंदरों में पढ़ रहे हो, दारुल देवबंद में पढ़ रहे हो, जितने बिहारी दारुल देवबंद में पढ़ रहे हैं, या जितने मदरसे हैं देवबंदियों के, जितने बिहारी मदरसों में देवबंदियों के पढ़ रहे हैं, वो सब इसको कॉल करें और पूछे कि तूने बिहारियों को हिंदू बताया कैसे? काफिर बता रहा है ये सारे बिहारियों को। ओ देवबंदी बिहारियों, अरे होश में आ जाओ, अब भी होश में आ जाओ। भाईजान आपके सामने की बातें आप गवाह हैं और सारे लोग गवाह रहेंगे। मैं इसके नंबर के साथ इस ऑडियो को डालूंगा, और जितने बिहारी हैं जो देवबंदी मदरसों में पढ़ते हैं सब इससे कॉल करके पूछें और मुझे ऑडियो दें। मैं अपना नंबर बताता हूँ, मेरा नंबर है 790-681-4054, और जब ऑडियो शुरू होगी तो शुरू में जो लोगो आता है उसमें मेरा नंबर लिखा होगा, और ऐसे भी ना मिले तो मेरा चैनल ओपन कर लेना, वहां मेरा नंबर लिखा हुआ है, या किसी से भी बोल देना या ऑडियो में लिख देना कि नंबर चाहिए नूर हसन का, मैं अपना नंबर दूंगा। ठीक है जी जी ओके। और इसका नंबर मैं वीडियो पे डालूंगा। जितने भी देवबंदी बिहारी हैं सबके सब इससे पूछें कि तूने हमें क्या माना, तूने हमें मुसलमान क्यों नहीं माना, मुसलमान से खारिज क्यों किया। सुभान अल्लाह, इसे इसकी वीडियो फैलानी है अब। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है भाईजान। जी बिल्कुल छीन लेता जी। हाँ, अब देखो ये इल्म से यतीम है, अकल से यतीम है, इसलिए ये सब बातें बोल गया। अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ जी, अकल नहीं है इन कुत्तों के पास। जी 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 जी। अब देखो ये माँ बहन की मुझे गाली बक रहा था। अब बिहार में खाली बरेलवी नहीं है जी, समझे भाईजान? जी जी, वहाँ देव के बंदर भी हैं। देव के बंदर भी हैं। हाँ, हाँ, तो उन सारे देवबंदरों को भी इसने कुफ्र के घाट उतार दिया, इस्लाम से खारिज कर दिया। खारिज कर दिया। इसने खुद ही कहा ना कि वो मुसलमान नहीं होते। हाँ जी, कहा है। हाँ कहा है। चलो हजरत, बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। आप अपना नाम मुझे व्हाट्सएप में लिख के भेज देना। जी ओके, मैं आपका नाम सेव कर लूंगा। आप व्हाट्सएप चलाते हैं? जी चलाता हूँ। ठीक है हजरत, आप मुझे व्हाट्सएप में नाम दे दें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। इसी तरह कॉल करते रहिए। जी ठीक है, सीखते रहिए। जितने भी ऑडियो हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक लाजवाब ऑडियो मिलेगी आपको। हाँ जी, और इनका जो ओरिजिनल चेहरा दिखाया है बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल मतलब एकदम दूध का दूध पानी का पानी। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके मुंह से उगलवाना पसंद करता हूँ। सबसे अच्छा मुझे लगता है इन्हीं के मुंह से उगलवाऊं। जी जी, क्योंकि मैं कहूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी, अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर वही होगा कि वो अपने मुंह से बके। जी, है ना हजरत? जी जी बिल्कुल। तो बेहतर बात को सब लोग पसंद करते हैं। जी करते हैं। तो जितने भी सुन्नी हनफी बरेलवियों के चैनल हैं, हमारे राहिल भाई का चैनल है, राहिल खान ओन हक, और जमशेद अली ओन हक, और जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं, और मौलाना अशफाक साहब हैं हमारे, इंदौर में रहते हैं, जो मुफ्ती उमर कासमी को अल्हम्दुलिल्लाह जलील और रुसवा किया था सामने से। जी जी, हिफ्जुल ईमान किताब पे मुनाजरा हुआ था, बहसो मुबाहिसा हुआ था वहाँ, समझे हजरत? जी जी, और भी बहुत सारे चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे चैनल है। जी हाँ, उन सभी चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ईमान की दौलत नसीब हो, ईमान में मजबूती आए, ईमान में पुख्तगी हो। सुभान। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि हक क्या है, सच क्या है ना, झूठ क्या है, ये सब समझ में आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। ये तो जब जिंदगी
رب نے دی ہے تو حق حلال پتہ ہونا چاہیے. جی حضرت. جی چلو ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک ہے جی حضرت. ہاں ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.